अथ द्वितीयोऽध्यायः। व्यास उवाच इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतु मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम्। यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः। जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम् धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तच्छ्रद्दधाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यदनुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रन्थिनिबन्धनम् छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् रतिम्। शुश्रूषो श्रद्दधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये। चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियो भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवति कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम्। सत्त्वं रजस्तम् इति प्रकृतिर्गुणास्तैः युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनो नृणां स्युः। ओम आटલું વાંચી લઈએ। શ્રી વ્યાસજી કહે છે, શૌનકાદિ બ્રહ્મવાદી ઋષિઓનો પ્રશ્ન સાંભળીને રોમહર્ષણના પુત્ર ઉગ્રશ્રવાય એમને બહુ આનંદ થયો। એમણે ઋષિઓના આ મંગળમય પ્રશ્નનો
અભિનંદન કર્યું અને કહેવાનો આરંભ કર્યો. સુતજી કહે છે, જે સમયે સુખદેવજી મહારાજના યજ્ઞ કોઈ સંસ્કાર પણ થયા નહોતા, હજુ તો લૌકિક વૈદિક કર્મોના અનુષ્ઠાન કરવાનો તો અવસર પણ આવ્યો ન હતો. યમ પ્રવ્રજંતમ અનુપેતમ અપેત કૃત્યમ. અનુપેતમ ઉપનયન સંસ્કાર થયા નથી અને અપેત કૃત્યમ હજુ તો લૌકિક કર્મ કે વૈદિક કર્મોનો અનુષ્ઠાનનો અવસર પણ આવ્યો નથી. ત્યારે એકલા જ પ્રવ્રજંતમ, એકલા જ સંન્યાસ લેવાના ઉદ્દેશ્યથી જતા જોઈને એમના પિતા વ્યાસજી વિરહથી કાતર થઈને એમને બૂમ પાડવા લાગ્યા, બેટા બેટા પુત્ર ઇતિ તન્મયતયા તરવઃ અભિનેદુઃ. એ સમયે તન્મય હોવાને કારણે શ્રી સુખદેવજીની તરફથી વૃક્ષોએ ઉત્તર આપ્યો. એવા સર્વભૂત હૃદયમ, બધા ભૂતોના હૃદયમાં વિરાજમાન શ્રી સુખદેવજી મહારાજને હું નમસ્કાર કરું છું. આ શ્રીમદ ભાગવત અત્યંત ગોપનીય રહસ્યાત્મક પુરાણ છે. આ ભગવત સ્વરૂપનો અનુભવ કરાવનારું અને સમસ્ત વેદોનો સાર છે. સંસારમાં ફસાયેલા જે લોકો આ ઘોર અજ્ઞાન અંધકારથી પાર જવા ઈચ્છે છે, એમને માટે આધ્યાત્મિક તત્વોને પ્રકાશિત કરનારો આ એક અદ્વિતીય દીપક છે. અધ્યાત્મ દીપમ અતિતિતીર્ષતામ. જે લોકો અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને પાર જવા ઈચ્છે છે, એમને માટે આ આધ્યાત્મિક દીપક છે. વાસ્તવમાં એમના ઉપર કરુણા કરીને મોટા મોટા મુનિઓના આચાર્ય શ્રી સુખદેવજી મહારાજે એનું વર્ણન કર્યું છે. એ સુખદેવજીનું હું શરણ ગ્રહણ કરું છું. મનુષ્યમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ભગવાનના અવતાર નર નારાયણ ઋષિઓને, સરસ્વતી દેવીને અને શ્રી વ્યાસદેવજીને નમસ્કાર કરીને ત્યારે પછી સંસાર અને અંતઃકરણના સમસ્ત વિકારો પર વિજય પ્રાપ્ત કરાવનાર આ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણનો પાઠ કરવો જોઈએ. ભાગવતના અધ્યાયનો આરંભ કરતા પહેલા સુખદેવજી મહારાજને પ્રણામ કરવા જોઈએ. ઋષિઓ આપણે સંપૂર્ણ વિશ્વના કલ્યાણને માટે આ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો છે, કારણ કે આ પ્રશ્ન શ્રી કૃષ્ણ સંબંધમાં છે અને એનાથી સારી રીતે અંતઃકરણની શુદ્ધિ થઈ જાય છે. મનુષ્યોને માટે સર્વશ્રેષ્ઠ ધર્મ એ જ છે જેનાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં ભક્તિ થાય. કેવી ભક્તિ? એવી ભક્તિ જેમાં કોઈ પણ પ્રકારની કામના ન હોય, એક વસ્તુ. બીજું, જે નિત્ય નિરંતર બની રહે. આવી ભક્તિથી હૃદય આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માની ઉપલબ્ધિ કરીને કૃતકૃત્ય થઈ જાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં ભક્તિ થતાં જ અનન્ય પ્રેમથી એમનામાં ચિત્ત જોડતા જ નિષ્કામ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનો આવિર્ભાવ થઈ જાય છે. ધર્મનું ઠીક ઠીક અનુષ્ઠાન કરવા પછી પણ જો મનુષ્યના હૃદયમાં ભગવાનની લીલા કથાઓ પ્રત્યે અનુરાગનો ઉદય ન થાય તો એ જે અનુષ્ઠાનો કર્યા છે એ નર્યો શ્રમ જ છે. એટલે બધા કર્મોનું ફળ કયું છે? ભગવાનનો પ્રીતિ જન્મે. વૈદિક કર્મો કરે કે નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મો કરે કે પ્રાયશ્ચિત ગમે તે કર્મો કરે, એ બધા કર્મો જો ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમના જન્માવી આપે તો એ કર્મો તો બેઠ જ થઈ ગઈ ને. ફળ ના મળે તો કર્મનું શું કરવાના? ધર્મનું ફળ છે મોક્ષ. એની સાર્થકતા અર્થ પ્રાપ્તિમાં નથી. ધર્મનું ફળ અર્થની પ્રાપ્તિ પણ છે, ધર્મનું ફળ મોક્ષ પણ છે. કારણ કે પૈસાની પ્રાપ્તિ મહેનતથી કે સારા ખોટા કર્મોથી થતી નથી. આખરે એની પ્રાપ્તિ ધર્મથી, શુભ બુદ્ધિથી જ થાય છે. તો ખરેખર અર્થ પ્રાપ્ત કરવો એ ધર્મનું ફળ નથી. એની સાર્થકતા મોક્ષમાં છે. અર્થ કેવળ ધર્મ માટે છે. એટલે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એવું છે. એટલે ધર્મના હેતુથી પૈસા શેને માટે જોઈએ? એટલે અથ વિત્તમ મે સ્યાત અથ પ્રજાય મને અથ જાયા મે સ્યાત અથ પ્રજાય અથ વિત્તમ મે સ્યાત અથ કર્મ કુર્વીય. મને પત્ની હોય જેથી કરીને પુત્રોત્પત્તિ કરી શકું, મારી પાસે ધન હોય જેથી હું કર્મો કરી શકું. એટલે ધનનો ઉપયોગ માત્ર વૈદિક કર્મો કરવા એ જ છે, અને પત્નીનો ઉપયોગ શાસ્ત્રોક્ત રીતે સંતાનની ઉત્પત્તિ કરવી એને માટે છે. સો અર્થ એટલે કે ધન સંપત્તિ માત્ર ધર્મને માટે જ છે. ભોગ વિલાસ એને ધર્મનું ફળ માનવામાં આવ્યું નથી. અર્થનું એટલે પૈસાનું ફળ ભોગ વિલાસ નથી, પૈસાનું ફળ ધર્મનું અનુષ્ઠાન. જેટલા વધારે પૈસા એટલા વધારે વૈદિક કર્મો કરી શકાય ને. પેલા લોકો કહે છે કે જેટલા વધારે પૈસા એટલા ભોગ વધારે ભોગવી શકાય.
શાસ્ત્ર કહે છે કે જેટલા વધારે પૈસા છે એ ધર્મને માટે છે. ભોગ વિલાસનું ફળ ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવી એ નથી, એનું પ્રયોજન તો કેવળ જીવનનો નિર્વાહ કરવો એ જ છે. એટલે શેને માટે ઇન્દ્રિયોના સુખો છે કે પૈસા છે? જીવન ચાલે, ભૂખ્યા ના મરીએ એટલા માટે, નહીં કે વધારે ને વધારે ભેગું કર્યા કરીએ અને વધારે ને વધારે ભોગવ્યા કરીએ. તો જીવવાની શી જરૂર છે? જીવનનું ફળ છે તત્વ જિજ્ઞાસા. તો કેટલી સુંદર વસ્તુઓ છે. આનો એક શ્લોક આમ નાનો એક કેપ્સ્યુલ જેવો એવો સરસ છે કે ધર્મ શેને માટે? મોક્ષ માટે, અર્થ માટે નહીં. અર્થ શેને માટે? ધર્મ માટે, ભોગ માટે નહીં. ભોગ શેને માટે? કે જીવવા માટે, ઇન્દ્રિયો માટે નહીં. જીવવાનું શેને માટે? તત્વની જિજ્ઞાસા માટે. બહુ બધા કર્મો કરીને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરવું એને માટે જીવવાનું નહીં. જીવન શેને માટે? સ્વર્ગમાં જવા માટે નથી. જીવન છે એ તત્વની જિજ્ઞાસા માટે છે. તત્વવેત્તા લોકો જ્ઞાતા અને જ્ઞેયના ભેદથી રહિત અખંડ અદ્વિતીય સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ જ્ઞાનને જ તત્વ કહે છે. એને કોઈ બ્રહ્મ કહે છે, કોઈ પરમાત્મા કહે છે અને કોઈ ભગવાનના નામથી બોલાવે છે. બરાબર છે? એટલે શ્રીમદ ભાગવતમાં જે તત્વની વાત છે અખંડ અદ્વિતીય એક તત્વ છે. શ્રદ્ધાળુ મુનિજનો ભાગવતના શ્રવણથી પ્રાપ્ત જ્ઞાન વૈરાગ્યયુક્ત ભક્તિથી પોતાના હૃદયમાં એ પરમ તત્વરૂપ પરમાત્માનો અનુભવ કરે છે. હે શૌનકાદિ ઋષિઓ, આ જ કારણ છે કે પોતપોતાના વર્ણ તથા આશ્રમને અનુસાર મનુષ્ય જે ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરે છે એની પૂર્ણ સિદ્ધિ એમાં છે કે ભગવાન પ્રસન્ન થાય. એટલે સ્વવર્ણાશ્રમ કર્મેણ તપસા હરિતોષણાત. વર્ણાશ્રમ ધર્મ એ જ તપશ્ચર્યા છે અને એનાથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. હવે વર્ણએ છોડો અને આશ્રમે છોડો, એના કર્તવ્યો છોડો અને પછી બધા કર્મો કરો તો શું ફળ મળવાનું છે? એટલે વર્ણાશ્રમ ધર્મ એ ભગવાને પોતે પ્રગટ કરેલો ધર્મ છે અને એ જ ભગવાનની પ્રાપ્તિનું ઉત્તમ સાધન છે. આથી એકાગ્ર મનથી ભક્તવત્સલ ભગવાનનું જ નિત્ય નિરંતર શ્રવણ, કીર્તન, ધ્યાન અને આરાધન કરવું જોઈએ. કર્મોની ગાંઠ બહુ કડક છે. વિચારવાન પુરુષોએ ભગવાનના ચિંતનની તલવારથી એ ગાંઠને કાપી નાખવી જોઈએ. તો ભલા એવો કયો મનુષ્ય હશે જે ભગવાનની લીલા કથાઓમાં પ્રેમ ના કરે? બરાબર? હવે ભગવાનને જાણવા રૂપી સફળતા કેવી રીતે જીવનમાં આવે? એટલે આપણે ભગવાનને કેવી રીતે જાણી શકીએ કે જીવનની સફળતા કઈ છે? ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું તે એ કેવી રીતે થઈ શકે? તો હવેના શ્લોકોમાં 16 થી 21 વાત કરે છે કે શૌનકાદિ ઋષિઓ પવિત્ર તીર્થોનું સેવન કરવાથી, મહાપુરુષોની સેવા કરવાથી, એનાથી એટલે તીર્થોનું સેવન શેને માટે કરવાનું? કારણ કે તીર્થોમાં મહાત્માઓ રહેતા હોય. નદીમાં નાહવાને ભૂસકા માર્યા કરવાને એને માટે તીર્થો, એટલે પહેલા મહાત્માઓ તીર્થોમાં રહેતા હતા ને, એટલા માટે ચાલતા ચાલતા જવાનું હોય. એટલે તીર્થનું સેવન શેને માટે છે? ભગવાન માટે નથી. મહત સેવા, મહાપુરુષોનો સંગ થાય એને માટે છે. એ શેને માટે છે? એના પછી શ્રવણની ઈચ્છા, પછી શ્રદ્ધા અને પછી ભગવાનની કથામાં રુચિ થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના યશનું શ્રવણ અને કીર્તન બંને પવિત્ર કરનારો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના યશનું એ પોતાની કથા સાંભળનારાઓના હૃદયમાં આવીને સિદ્ધ થઈ જાય છે અને એમની અશુભ વાસનાઓને નષ્ટ કરે છે. કારણ કે એ સંતોના નિત્ય સુહૃત છે. જ્યારે શ્રીમદ ભાગવત અથવા ભગવત ભક્તોના નિરંતર સેવનથી અશુભ વાસનાઓ નષ્ટ થઈ જાય છે ત્યારે પવિત્ર કીર્તિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે સ્થાયી પ્રેમની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે ભગવાનમાં પ્રેમ ના જન્મતો હોય અથવા જન્મીને ટકતો ના હોય. આજે તો લાગે કે બહુ સરસ છે, તો સાંભળવું જોઈએ, પાછા ઘેર જઈને એમ થાય કે હવે કયા સમજ્યા, એમાં શું ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ જન્મે નહીં અથવા તો જન્મીને સ્થિર રહે નહીં. તો એનું કારણ પૂર્વની વાસનાઓ અને દુષ્કૃત્યો જ કહેવામાં આવે છે, અશુભ વાસનાઓ. ત્યારે રજોગુણ અને તમોગુણના ભાવ, કામ, લોભ વગેરે શાંત થાય છે અને ચિત્ત એમનાથી મુક્ત થઈને સત્વગુણમાં સ્થિત અને નિર્મળ થઈ જાય છે. આ પ્રકારે ભગવાનની પ્રેમમયી ભક્તિથી ત્યારે સંસારની સમસ્ત આસક્તિઓ શાંત થાય છે, હૃદય આનંદથી ભરાઈ જાય છે. ત્યારે ભગવાનના તત્વનો અનુભવ આપોઆપ થઈ જાય છે. વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ, હૃદયમાં આત્મ સ્વરૂપ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થતાં જ સ્વયં દૃષ્ટે એવ આત્મની ઈશ્વરે, તો તસ્મિન દૃષ્ટે પરાવરે ને બદલે
અહીં આ પાઠ છે. ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થતાં જ હૃદયની ગ્રંથિઓ તૂટી જાય છે, બધા સંદેહો મટી જાય છે અને કરમબંધન ક્ષીણ થઈ જાય છે. આથી બુદ્ધિમાન લોકો નિત્ય નિરંતર અત્યંત આનંદથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ ભક્તિ કરે છે, જેનાથી આત્મપ્રસાદની પ્રાપ્તિ થાય છે. અહીંથી વાંચવાનું છે 24 સુધી. ઓકે. પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, સત્વ, રજ અને તમ. એમનો સ્વીકાર કરીને આ સંસારની સ્થિતિ, ઉત્પત્તિ અને પ્રલયને માટે એક અદ્વિતીય પરમાત્મા જ વિષ્ણુ, બ્રહ્મા અને રુદ્ર આ 3 નામ ગ્રહણ કરે છે. છતાં પણ મનુષ્યોનું પરમ કલ્યાણ તો સત્વગુણનો સ્વીકાર કરનારા શ્રી હરિથી જ થાય છે. હવે એક જ સૃષ્ટિ સ્થિતિ લઈ બધા કરનારા ભગવાન જ છે, તો પછી અમે રજોગુણવાળા બ્રહ્માનું કે તમોગુણવાળા રુદ્રનું ચિંતન કરીએ કે ભજન કરીએ, ચાલે કે ના ચાલે? તો કહે છે કે ના, બધા ભગવાન છે, પણ ભગવાનના કયા સ્વરૂપનું આવાહન કરીએ છીએ એના ઉપર આધાર છે ને. એટલે તમોગુણનું આવાહન કરીએ કે રજોગુણનું કરીએ તો ના થાય, સત્વગુણનું આવાહન કરવું જોઈએ. 24મા શ્લોકથી વાંચીએ. પાર્થિવા દારુણો ધૂમસ્તસ્માદગ્નિસ્ત્રયીમયઃ તમસસ્તુ રજસ્તસ્મા સત્વં યદ્બ્રહ્મ દર્શનમ ભેજીરે મુનયોથાગ્રે ભગવંતમધોક્ષજમ સત્વં વિશુદ્ધં ક્ષેમાય કલ્પન્તે યેનુતાનિહ મુમુક્ષવો ઘોરરૂપાન હિત્વા ભૂતપતિનથ નારાયણ કલાશાંતા ભજન્તિ ह्यनसूयवः रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादीन् श्रियैश्वर्यप्रजेप्सवः वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभुः तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः यथा ह्यवहितो वह्निर्दारुष्वेकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः લીલાવતારાનુરતો દેવતિર્યં નરાદિષુ. જેમ પૃથ્વીના વિકાર લાકડીની અપેક્ષાએ ધુમાડો શ્રેષ્ઠ છે અને એનાથી શ્રેષ્ઠ અગ્નિ છે, કારણ કે વેદોક્ત યજ્ઞ આગાદી દ્વારા અગ્નિ સદગતિ આપનારો છે, એમ તમોગુણ કરતા રજોગુણ શ્રેષ્ઠ છે અને રજોગુણથી પણ સત્વગુણ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે ભગવાનનું દર્શન કરાવનારો છે. પ્રાચીન યુગમાં મહાત્મા લોકો પોતાના કલ્યાણ માટે વિશુદ્ધ સત્વમય ભગવાન શ્રી વિષ્ણુની આરાધના કરતા હતા. અત્યારે પણ જે લોકો એમનું અનુસરણ કરે છે એ એમની સમાન જ કલ્યાણની પ્રાપ્તિને લાયક બને છે. જે લોકો આ સંસાર સાગરથી પાર જવા ઈચ્છે છે એ જો કે કોઈની નિંદા તો નથી જ કરતા, ન કોઈનામાં દોષ જુએ છે. જેમને સંસારની પાર જવું છે એમને ક્યાંય દોષ દેખાતા નથી, એટલે કે દોષ ના જોવા જોઈએ. નિંદા કરતા નથી, એટલે કે નિંદા ના કરવી જોઈએ. ન કોઈમાં દોષ જુએ છે, છતાં પણ ઘોર રૂપવાળા તમોગુણી, રજોગુણી, ભૈરવાદી અને એમના અંશ કલા સ્વરૂપોનું જ ઓકે શું થયું ભજન કરે છે. હા, એટલે શું કહ્યું કે તમોગુણ રજોગુણમાં દોષ ના જોવાય. ભગવાનનું ભજન કરનારા હોય એને તો બધામાં ગુણ જ દેખાય ને, એટલે એ તમોગુણ રજોગુણમાં દોષ નથી જોતા, પણ છતાં એ તમોગુણ રજોગુણની ઉપાસના નથી કરતા, સત્વની ઉપાસના કરે છે. કલા સ્વરૂપોનું જ ભજન કરે છે, પરંતુ જેમનો સ્વભાવ રજોગુણી કે તમોગુણી છે એ લોકો ધન, ઐશ્વર્ય અને સંતાનની કામનાથી ભૂત, પિતૃ અને પ્રજાપતિઓની ઉપાસના કરે છે, કારણ કે આ લોકોનો સ્વભાવ એ ભૂતાદિ સાથે મળતો આવે છે.
વેદોનું તાત્પર્ય શ્રી કૃષ્ણમાં છે. યજ્ઞનો ઉદ્દેશ્ય શ્રી કૃષ્ણ છે. યોગ શ્રી કૃષ્ણ માટે જ કરવામાં આવે છે. સમસ્ત કર્મોની પરિસમાપ્તિ પણ શ્રી કૃષ્ણમાં જ થાય છે. જ્ઞાનથી બ્રહ્મ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણની જ પ્રાપ્તિ થાય છે. તપશ્ચર્યાથી શ્રી કૃષ્ણની પ્રસન્નતાને માટે તપશ્ચર્યા કરવામાં આવે છે. શ્રી કૃષ્ણ માટે ધર્મનું અનુષ્ઠાન થાય છે અને બધી ગતિઓ શ્રી કૃષ્ણમાં સમાઈ જાય છે. જો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રકૃતિ અને એના ગુણોથી અતીત છે, છતાં પણ પોતાની ગુણમયી માયાથી જે પ્રપંચની દૃષ્ટિથી છે અને તત્વની દૃષ્ટિથી છે જ નહીં. બરાબર, માયા છે પણ પ્રપંચની દૃષ્ટિએ જ છે. તત્વની દૃષ્ટિએ જોવા જઈએ તો માયા છે જ નહીં. એમને જ સર્ગના આદિમાં આ સંસારની રચના કરી હતી. આ સત્વ, રજ અને તમ ત્રણેય ગુણો એ માયાનો વિલાસ છે. એમની અંદર રહીને ભગવાન એમનાથી યુક્ત જ હોય એવા દેખાય છે. વાસ્તવમાં તો એ પરિપૂર્ણ વિજ્ઞાન આનંદ ઘન છે. અગ્નિ તો વસ્તુતઃ એક જ છે, પરંતુ જ્યારે તે અનેક પ્રકારની લાકડીઓમાં પ્રગટ થાય છે ત્યારે અનેક હોય તેવો દેખાય છે. તેવી રીતે સર્વનો આત્મ સ્વરૂપ ભગવાન તો એક જ છે, પરંતુ પ્રાણીઓના અનેકતાને કારણે અનેક હોય એવો ભગવાન દેખાય છે. ભગવાન સૂક્ષ્મ ભૂત તન્માત્રા, ઇન્દ્રિય અને અંતઃકરણ વગેરે ગુણોના વિકારભૂત ભાવોના દ્વારા વિવિધ પ્રકારની યોનિઓનું નિર્માણ કરે છે અને એમાં ભિન્ન ભિન્ન જીવોના રૂપમાં પ્રવેશ કરીને તે યોનિઓના અનુરૂપ વિષયોનો ઉપભોગ કરે છે અને કરાવે છે. એ જ સંપૂર્ણ લોકોની રચના કરે છે અને દેવતા, પશુ, પક્ષી, મનુષ્ય વગેરે યોનિઓમાં લીલાવતાર ગ્રહણ કરીને સત્વગુણ દ્વારા જીવોનું પાલન પોષણ કરે છે. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.